Hi students, so today let us see life skill lesson 10, a banquet of love. Every gift which is given, even though is be small, is in reality great if it is given with love and affection. பிண்டார் இது சொன்னவர் யாருன்னா பிண்டார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நமக்கு ஒரு gift வந்திருக்குன்னா அந்த gift சின்னதாக இருந்தால் கூட அது உண்மையாலுமே ஒரு அன்போடையும் அஃபெக்ஷனோடையும் நமக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு கிரேட் திங் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The oaks, Hatter's Lodge, Personage, the Pines, the Dumbrain, the Maconas Hall and Winmer. These are the names of some of the old houses that still stand on the outskirts of one of the smaller Indian hill stations. They were built over 100 years ago, but British settlers who sought relief from the staring heat of the plains. Most have fallen into decay and are now inhabited by windcats, owls, goats and the occasional mole driver. But among these neglected mansions stands a neat whitewashed cottage, Mulberry Lodge, and in it lived an elderly British painter named Miss Macans. She was well over 80, but no one could have guessed it. She was sprightly and wore old-fashioned but well-preserved dresses. Once a week she walked to town and bought butter, jam, soap and sometimes a bottle of the Yedudi Kolli. Miss Macans had lived there since her teens. Before World War I, her parents, brother and sister were dead. She had no relatives in India and lived on a small pension and gift parcels sent from a childhood friend. She had new visitors, the local priest, the postman, the milkman. Like other lonely old people, she kept a pet, a large black cat and bright yellow eyes. In a small garden, she grew dahlias, chrysanthemums, gladioli, and a few rarer orchids. She knew a great deal about wildflowers, trees, birds, and insects. She never seriously studied them, but had an intimacy with all that grew and flourished around her. It was September, and the rains were nearly over. Miss Magson's American marigolds were blooming. She hoped the coming winter could be too severe because she found it increasingly difficult to bear the cold. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த காலத்தில் இந்த இங்கிலீஷ்காரங்களாக இருந்தாங்களா, பிரிட்டிஷ்காரங்க, அவங்க காட்டேஜ் மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு காட்டேஜ் நிறைய நிலச்சரிவு அந்த மாதிரி நிறைய இதனால அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஒரு சில இதில் இன்னும் கூட இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்படி ஒரு காட்டேஜில் தான் மெல்பர் லாட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒயிட் வாஷ் அடித்து ரொம்ப நல்லா நீட்டாக நிறைய கார்டனிங் மாதிரி வச்சு ஒரு ஓல்டு லேடி, 80 இயர்ஸ் ஓல்டு லேடி, அவங்க பேர் மேக்கன்ஸ். அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஒரு சிங்கிள் லேடி. ஆக்சுவலி அவங்க என்னது, அவங்க டீனேஜில் பிரிட்டிஷில் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் அவங்க பிரதர், பேரண்ட்ஸு, சிஸ்டர் எல்லாருமே அந்த வேர்ல்டு வார் 1 இறந்ததால் அவங்க இந்தியாவில் ரிலேட்டிவ்ஸே இல்லாமல் இங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்குன்னு எந்த ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை, விசிட்டர்ஸோ இல்லை. அவங்க விசிட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ப்ரீஸ்ட்டு, போஸ்ட்மேனு, மில்க்மேன், இவங்க தான் அவங்களுடைய விசிட்டர்ஸாக இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இவங்கள மாதிரி யார் தனியாக இருக்காங்களோ அவங்கள போய் பார்க்குறது. அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ஒரு பிளாக் கேட்டு வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. பிளாக் கேட்டும் ஒரு எல்லோ ஐஸோடு இருக்கிற ஒரு பிளாக் கேட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட பூச்செடிங்க நிறையா இருக்கிற தோட்டம் இருக்குது, ஃப்ளவர் கார்டன் வச்சுருக்காங்க. அதுலேயே அவங்க டைம் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ விண்டர், ஆஃப்ரிக்கன் மேரிகோல்டு, எல்லா விதமான பூச்செடியும் அவங்களுடைய கார்டனில் இருக்கும். One day, as she was puttering about in her garden, she saw a schoolboy plucking
wildflowers on the slab of above the cottage. Where are you up to, young man? She called. Alarmed, the boy tried to trash up the hillside, but slipped on pipe needles and slide down the slope into the Miss Macken's nasturtium's bed. Finding no escape, he gave a bright smile and said, "Good morning, miss." He attended the local English medium school and wore a blazer and a tie. Like most pilot schoolboys, he called every woman Miss. "Good morning," said Miss Mackins severely. "Could you mind moving out of my flower bed?" The boy stepped gingerly over the nasturtiums and looked at Miss Mackins with appealing eyes. "You ought to be in school," she said. "Where are you doing here?" "What are you doing here?" "Picking flower, miss." He helped up a bunch of plants and wildflowers. Oh, Miss Mackins was disarmed. It had been a long time since she had been someone talking on interest in flowering. "Do you like flowers?" she asked. "Yes, miss. I am going to be a botanist." "You mean a botanist?" "Yes, miss." "That's unusual. Do you know the name of these flowers?" "No, miss. This is a buttercup," said Miss Maggins. "And those purple flower are salvia. Do you have any books of flowers?" "No, miss." "Come in and I'll show you one." She led the boy into the small front room and crowned with furniture, books, vases, and jam jars. "What's your name?" asked Miss Maggins as she trembled through her books. "Anil, miss." ஸோ என்னென்னா அவன் என்ன சொல்கிறான், ஒரு குட்டி பையன், ஒரு ஸ்கூல் பையன் வந்து அந்த கூரை மேலே ஏறி பூ பறிக்கிறது பார்க்குறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு கத்துறாங்க. அவங்க மேகன்ஸ் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு கோவம் வருது. "என்ன பண்ணிகிட்ருக்க நீ?" அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி வந்து வெளியே வந்து கேட்கவும் அந்த பையன் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக குதிக்கிறான். ஆனால் தெரியாமல் என்ன பண்ணிடுறான், அவங்களுடைய பூந்தோட்டத்திலே பொத்துன்னு வந்து விழுந்துடுறான். அதை பார்த்த உடனே அவங்க ரொம்ப கோவமாக கேட்குறாங்க, "நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு?" "குட் மார்னிங் மிஸ்" அப்படின்றான். அவனை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெல் ட்ரெஸ்டடாக நல்ல ஒரு பைலட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக இருக்கான். ஸோ அவங்க கேட்குறாங்க, "நீ இவ்வளோ நேரம்லாம் எங்கே இருக்கணும்? நீ இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்க்குறியா? இவ்வளோ நேரம் நீ எங்கே இருக்கணும்? ஸ்கூலில் தானே இருக்கணும். இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்க?" அப்படி கேட்டோன்னே, "இங்கே இருக்கிற பூவெல்லாம் பறிக்கலான்னு பார்க்குறியானோடனே" அவனால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியல. அவன் கையில் வச்சுருக்க அந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எடுத்து அவன் கையில் கொடுக்குறான். அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிடுது. அவங்க ரொம்ப கோவமாக பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் பிஹேவியர் பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அதுக்கப்புறம், "நான் உன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ளவரில் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற பசங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை. உனக்கு ஃப்ளவர்னால் ரொம்ப பிடிக்குமான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த பையன், "இல்லை, எனக்கு ஃப்ளவர் ஆமாம் பிடிக்கும். நான் வந்து போட்டனிஸ்ட் ஆக போகிறேன்." அதாவது இந்த பூங்கொத்துலாம் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போட்டனிஸ்ட் ஆக போகிறேன்னொடனே அவங்களும், "அப்படியா, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப அன்யூஷுவல். ஆனால் நீ அந்த மாதிரி ஃப்ளவர் இதுக்காக பண்ணுற, வெரி குட்" அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு, "உனக்கு எல்லா ஃப்ளவர்ஸ் நேமும் தெரியுமான்னு?" கேட்கும்போது அவன், "இல்லை, எனக்கு தெரியாது" சொல்கிறான். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, "இதுதான் பட்டர் கப்ஸு" அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃப்ளவர், அப்புறம் இந்த பர்பிள் கலர் ஃப்ளவரை செல்வியா அப்படி சொல்லுவாங்க. "இவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பற்றின படிக்கிற புக்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா?" அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், "இல்லை மிஸ்" அப்படின்னு. "வா, என்கிட்ட புக் இருக்குது, நான் அவங்ககிட்ட காட்டுறேன். அது உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் நிறைய அந்த புக்கில் எப்படி வாசஸ்ஸு அதெல்லாம் எல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கோம்" அப்படின்னு. அவன் அது போகிறான். அந்த வீட்டில் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்குது, புக்ஸ் இருக்குது, வாசஸ், ஜாம் ஜார் எல்லாமே இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு கேட்குறாங்க, "சரி, உன் பேர் என்னன்னு?" கேட்ட உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான், "என் பேர் வந்து அனில் மிஸ்" அப்படின்னு சொல்கிறான். "And where do you live?" "When school closes, I go to Delhi. My father has a business there." "Oh, and what's that?" "Bulbs, miss." "Flower bulbs?" "No, electric bulbs." "Oh, here we are," she said, taking a heavy volume from the shelf. "Flora Himalayensis, published in 1892 and probably the only copy in India. This is a valuable book, Anil. No other
naturalist has recorded as many wild Himalayan flowers, but there are still many flowers unknown to the botanists who spend all their time using microscopes instead of in the mountains. Perhaps you will be do something about that one day. Yes, miss. She lit the stove and put the kettle on the 40, and then the old English lady and the small Indian boy sat side by side, absorbed in the book. Miss Mackens pointed out many flowers that grew around the hill station, while the boy made a mental note of their names and seasons in which they grew. May I come again? Asked Anil when finally they go rose to go. If you like, said magazines, but not during school hours. You mustn't miss your classes. இப்போ என்னென்னா அவங்க கேட்குறாங்க, சரி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு. அவன் சொல்கிறான், எங்களுடைய ஸ்கூல் முன்னோடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், டெல்லிக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து டெல்லியில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, அவர் வந்து பல்ப்பு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு. ஃப்ளவர் பல்ப்ஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை இல்லை, எலக்ட்ரிக் பல்ப்ஸ் அப்படின்னு. ஓ அப்படியா சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே பேசிக்கிட்டே நான் தேடினேன், புக்கு கிடச்சிச்சு. இந்த புக்கு பேர் என்ன, வேல்யூம் இருக்குது இந்த இதில் செல்ஃபில். இது பேர் என்னது, ஃப்ளோரா ஹிமாலயன்சஸ் அப்படின்னு. இது வந்து 1892 பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நிறைய ஃப்ளவர்ஸோடைய நேம்ஸு, அதோட இது நேச்சரஸ்லாம் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு ஹிமாலயன் ஃப்ளவர்ஸ் வேறு எந்த புக்லேயும் இருக்காது. இது உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். போட்டனிஸ்ட் கூட இதை வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப பெருமையாக அந்த புக்கை சொல்லிவிட்டு அதை அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவன் அதை பார்த்துட்டே இருக்கான். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. டீ போட்டுட்ருக்க டைமில் மீன் பாயில் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த லேடியும் அந்த பாயும் அந்த புக்கை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க, இதில் பார்த்தியா இந்த ஃப்ளவர் இருக்குது, இது ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கும், இது இங்கே இருக்கும் அங்கே இருக்கும் சொல்லிட்டு அதோட நேமு, அது எந்தெந்த சீசனில் வளரும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அவன் சொல்கிறான், நான் திருப்பி இங்கே வரலாமா அப்படின்னு அனில் கேட்குறான். உடனே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கண்டிப்பாக நீ வரலாம், ஆனால் என்னது கிளாஸ் டைமில் வரக்கூடாது, ஸ்கூல் டைமில் வந்தால் அவனோட கிளாஸஸ்லாம் மிஸ் ஆகும் இல்லையா அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க மிஸ் மேக்கன்ஸு சொல்கிறாங்க. After that, Anil visited Miss Maxen's about once a week and nearly always brought a wild flower for her identified. She looked forward to the boy's visits sometimes. When more than a week passed and he hadn't come, she could tremble to the cat. By the middle of October, with only a fortnight left before school closed, snow fell on the distant mountains. One peak stood high above the others, and white pinnacles against an anthro sky. When the sun set, the peak turned from orange to pink to red. How high is that mountain? Asked Anil. It must be over 12,000 feet. And Miss Mackens, I always wanted to go there, but there is no proper road. At the height, there will be flowers that you won't get here. Blue, gentian, purple, Colombian. The day before school closed, Anil came to say goodbye. As he was about to leave, Miss Mackens thrust the Flora Himalayans into his hands. It's so valuable, he said. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு என்னாச்சு, அவன் அவங்கள திருப்பி இன்னொரு முறை பார்க்க வரான். வீக்கெண்டில் அடிக்கடி வர ஆரம்பித்தான். எப்படியாவது வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு போவான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மிடில் எண்ட் ஆஃப் த அக்டோபர் மிடில் வந்து அவனுக்கு ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த லாஸ்ட் டே அவன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய மலை பீக் இருக்கே, அது எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னு. அது 12,000 ஃபீட் இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த இதுக்கு எனக்கு கூட அந்த மலை மேலே ஏறி அங்கே போகணுன்னு ஆசை. அங்கே ஆனால் ப்ராப்பர் ரோடு கிடையாது, அங்கே நிறையா அந்த ஹைட்டில் நம்மளாம் பார்க்காத ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க, மேக்கன்ஸு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து ப்ளூ கலர் ஜென்டனி, அப்புறமேட்டு பர்பிள் கொலம்பியன், அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி சொன்னேன். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தா அவன் ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகுது. அனில் வந்து குட் பை சொல்கிறதுக்காக வரான். அவன் கையில் வந்து இந்த ஃப்ளோரா ஹிமாலயன்சஸ் அந்த புக்கை வச்சிட்ருக்கான். அதை வச்சுட்டு சொல்கிறான்,
இது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு குட் பை சொல்லிட்டு போகிறான். That's why I am giving in to you, otherwise it will fall into the hands of the junk dealers. But miss, don't argue. The boy tucked the book under his arm, stood at attention and said, "Goodbye, Miss Mackins." It was the first time he had spoken her name. Strong wind soon brought rain and sleet, killing the flowers in the garden. The cat stayed indoors, curled up at the foot of the bed. Miss Mackins wrapped herself in shawls and mufflers, but still felt cold. Her fingers grew so stiff that it took almost an hour to open a canby back pains. Then it snowed, and for several days the milkman did not come. ஸோ என்னாச்சு, அவன் வந்து ஓகே அப்படி சொல்லிவிட்டு அவன் போகிறான். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்குது, இந்த புக்கை நான் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த புக்கை நீ பத்திரமா வச்சுக்குவேன், அது கீழே போட்டுட்டுனா அப்படி சொன்னோன்னே, நீங்கள் என்கிட்ட ஆர்கியூலாம் பண்ணாதீங்க, நான் பத்திரமா வச்சுக்குவேன், குட் பை அப்படி சொல்லிவிட்டு அவன் போகிறான். அவன் போன கொஞ்சம் நாள்லேயே என்ன ஆகுது, விண்ட் சீசன் வந்துடுது. ஸோ ரொம்ப ரெய்னியாக இருக்குது. அதனால என்ன ஆகுது, செடியில் பூச்செடிகளில் பூ வளராமல் எல்லாம் செத்து போகுது. அவங்க எப்போவுமே உள்ளேயே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. அவங்களும் அவங்க கேட்டும் எப்போவுமே இன்டோர்லேயே இருக்காங்க. எப்போவுமே ஷால் போட்டுட்டு மஃப்ளர் போட்டுட்டு கோல்டுக்கு ரொம்ப கதைன்னு ரூமை வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளேயே அவங்க இருந்துகிட்ருக்காங்க. அவங்க கொஞ்சம் வெளியே வந்தால் கூட அவங்க கையென்ன ஆகிடுது, அப்படியே ரொம்ப ஸ்டிஃபாகி அப்படியே வெறப்பாக பிடிச்சிக்குது. அதனால அவங்க என்ன ரொம்ப நல்லா வெளியே வராமல் இருக்காங்க. அவங்களோட மில்க் மேனும் அவங்க தேடி மில்க் கொடுக்கறதுக்கு வர்றது கிடையாது. She spent most of her time in bed. It was the warmest place. She kept a hot water bottle against her back, and the cat kept her feet warm. She dreamed of spring and summer. In 3 months, the primroses could be out, and Anil could return. One night, the hot water bottle burst, soaking the bed. The sun didn't shine for several days, and the blankets remained damp. Miss Maggins caught a chill and had to keep to her cold, unfortunatable bed. A strong wind sprang up one night and blew the bedroom window open. Miss Maggins was too weak to get up and close. The wind swept in rain and sleet into the room. The cat snuggled close to his mistress' body. Towards morning, the body lost its warmth, and the cat left the bed. As sunlight streamed through the window, the milkman arrived. He poured some milk into the saucer of the doorstep, and the cat jumped down from the window sill. ஸோ என்னாச்சுன்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப கோல்டில் வீட்டு உள்ளே இருக்காங்க, அதுலேயே அடைஞ்சு கிடக்குறாங்க. அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதத்துக்கு அவங்க அப்படி தான் இருக்காங்க. அவங்களே ரொம்ப நாளாக உள்ளே இருக்கிறதால அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க, அணிலாம் வந்துட்டுருப்பான், ஆனால் நம்மளால் அவனை பார்க்க முடியல அப்படி சொல்லிட்டு எப்போவுமே ஹாட் வாட்டர் அவங்க பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க. பேக் சைடில் அவங்களோட கேட்டை வந்து அவங்க கால் கடியில் வச்சுட்ருப்பாங்க. ஒரு முறை அந்த பாட்டில் வந்து நான் பர்ஸ்ட் ஆகி அந்த தண்ணியெல்லாம் அவங்களோட பெட்டில் அவங்க பேங்கெட்டில் கொட்டிடுது. ஸோ அதனால் அது வெயில் காலம் இல்லாததால் அதை அவங்களால காய வைக்க முடியல. அவங்க பேங்கெட்டை இல்லை ஈரத்துலேயே அப்படியே படுத்து அவங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் ரொம்ப சில்லுனாகி ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அவங்களும் அவங்க கேட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாறி சன்லைட் வர ஆரம்பித்த உடனே மில்க்மேன் வராரு. வந்து அவர் சாசரில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, பாலை ஊற்றுறாரு. பாலை ஊற்றிட்டு உடனே என்ன பண்ணுது, கேட் வந்து ஜம்ப் பண்ணி வந்து பார்க்குது. வந்து விண்டோ வழியாக ஓடி வந்து அந்த பாலை குடிக்கிறதுக்காக வருது. மில்க்மேன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, என்னடா இது யாருமே வராமல் வராங்களேன்னு பார்க்குறாங்க. The milkman called a greeting to Miss Maggins. There was no answer, knowing she was always up before sunrise. He poked his head through the open window and called again. Miss Maggins did not answer. She had gone to the mountains, where the blue gentians and the purple Colombian grew. Russian bond. ஸோ இந்த மில்க்மேன் என்ன பண்ணுறாரு, என்னடா அது இவ்வளோ நேரம் கூப்பிட்டு வரலையே எட்டி பார்க்குறாரு. ஜன்னல் வழியாக பார்த்தா ஒரு ஆன்சரும் இல்லை. ஏன்னா எப்போவுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி ஏஞ்சிருவாங்க. ஆனால் அவங்க அன்றைக்கி ஏந்திரிக்கவே இல்லை, எந்த பதிலும் சொல்லலை.
அவங்க என்னாச்சு, கண்டிப்பாக இறந்துட்டுருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய சோல் வந்து எங்கே போயிருக்கோம், அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்ட அந்த மவுண்டன் மேலே போய் அந்த ப்ளூ ஜென்டெயின்ஸ் அண்ட் பர்பிள் கொலம்பியன் அந்த ஃப்ளவரை பறிக்க போயிருக்கோம் அப்படி சொல்லிட்டு ரிக்ஷன் பாண்ட் வந்து இந்த ஸ்டோரியை ரொம்ப அழகாக முடிச்சிருக்காரு. Moral: be friendly and affectionate to the people and environment. நம்ம எப்பவுமே என்ன இருக்கணும், நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லார் மேலேயும் ரொம்ப அன்போடையும் அஃபெக்ஷனோடவும் இருக்கணும். நம்ம என்விரான்மெண்ட்டையும் நேசிக்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பீப்புளையும் அன்பு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்டோரியில், moral ஆஃப் ஸ்டோரியில் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் ஐ கம்ப்ளீட் த லெசன். சில்ட்ரன், study well and understand the lesson. Thank you, children.